Dear students, you are most welcome to my class. Hope you are well by the grace of Allah. Today, I am taking a class of English second paper, that is Transformation of Sentences, Part 1. Affirmative to negative. Students, learning outcomes. After completing this lesson, we will be able to differ conversation and transformation. Tell the definition of transformation. Transformation of sentences from affirmative to negative and negative to affirmative. Students, first we are going to the definition of transformation. Here I have shown he is a clever boy, make it negative. Here is the same sentence, he is a clever boy, make it negative. Here he is not a clever boy, and it's a negative form of this sentence, and it's also a negative form of this sentence. He is not a fool boy. Students, carefully observe it. This sentence has changed its form and at the same time the meaning. And this sentence has only changed its form but keeping the same meaning. So both the meaning and formation is changed here. Here both the meaning and formation has changed. So it is conversion of sentences. Students, here only the forms is changed. Meaning is unchanged. So it is transformation of sentences. So students, we are learning that in case of transformation, only the formation of sentence will be changed, but meaning will remain the same. Next slide, we are going to rules of transformation. Number 1. In an affirmative sentence, if there is only a slash alone and that only slash alone refers to Allah, God or any person, we will use none but instead of only slash alone to convert the sentence into negative. ছাত্ররা, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি অনলি বা অ্যালোন দিয়ে শুরু হয় বা সেন্টেন্সের মধ্যে অনলি বা অ্যালোন থাকে, সেই ক্ষেত্রে সেই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে অনলি বা অ্যালোনের জায়গায় নান বাট ব্যবহার হবে। এবং এই অনলি বা অ্যালোন যদি কোনো আল্লাহ গড অথবা এনি পারসনকে নির্দেশ করে, সেই ক্ষেত্রে এখানে আসছে দেখো, অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। এখানে নেগেটিভ করতে গেলে এটা হবে নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। অনলি রহিম গোজ টু স্কুল রেগুলারলি, none but Rohim goes to school regularly. Here, only is used before Allah and a person Rohim. Next slide. In affirmative sentence, if there is only slash alone and that only or alone refers to anything, we will use nothing but instead of only slash alone to convert the sentence into negative. ঠিক একইভাবে এইখানে only অথবা alone যদি কোনো বস্তুর আগে বসে
বা কোনো থিংসের আগে বসে, কোনো অবজেক্টের আগে বসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অনলি বা অ্যালোনকে নাথিং বাট দিয়ে রিপ্লেস করব। ছাত্রছাত্রীরা এখানে দেখো, অনলি কম্পিউটার ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, অনলিকে রিপ্লেস করেছে নাথিং বাট। আমরা রুলেই বলেছি অনলিকে আমরা রিপ্লেস করব নাথিং বাট দিয়ে। নাথিং বাট কম্পিউটার ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম। হিয়ার I have done only math homework. Math is a thing. So here I have done nothing but math homework. Students, in an affirmative sentence, if there is only alone and that only alone refers to any number, we will use not more than or not less than instead of only or alone to convert the sentence into negative. Example, I have only 10 taka to buy a pen. Negative form e amra asbo eta. I have not more than slash less than, এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা শিক্ষার্থীরা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। 10 টাকা টু বাই এ পেন, এই ক্ষেত্রে নট মোর দেনও ব্যবহার করা যায়, নট লেস দেনও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু আমরা বলার ক্ষেত্রে সব স্বাভাবিকভাবে আই হ্যাভ নট মোর দেন 10 টাকা টু বাই এ পেন এটাই বলে থাকি। কামাল ইজ অনলি 22। হেয়ার সরি, কারিম ইজ অনলি 22। এখানে নেগেটিভ করতে গেলে দেখো, কারিম ইজ নট মোর দেন অর লেস দেন 22। এই দুইটা অপশানে যে কোনো একটা আমরা এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি, ব্যবহার করে সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে পারি। স্টুডেন্টস, এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, যে যেই পথে তুমি মনে করো তুমি বাসা থেকে স্কুলে এসেছো, ঠিক উল্টো পথে যদি তুমি হাঁটা দাও তাহলে তুমি বাসায় যে পৌঁছে যাবে। সিমিলারলি, যেইভাবে তুমি একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করছো, ঠিক তার উল্টো ভাবে রিভার্স ওয়েতে তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্সকে তুমি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে পারবা। এখন যদি তোমার সেন্টেন্স থাকে এরকম, আই হ্যাভ নট মোর দেন অর লেস দেন 10 টাকা টু বাই এ পেন, এটাকে এই নট মোর দেন অর লেস দেনকে অনলি দ্বারা রিপ্লেস করে এটাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করা যায়। আমাদের পরীক্ষায় অ্যাফার্মেটিভকে নেগেটিভ করতে বলে, নেগেটিভকে অ্যাফার্মেটিভ করতে বলে। কাজেই আমরা দুই ধরনের প্রশ্নেরই উত্তর দিতে এই ক্ষেত্রে সমর্থিত হব, এবং প্রত্যেকটা নিয়মের ক্ষেত্রে এই একই প্রসিডিওর প্রযোজ্য। মাস্ট, if must is used in an affirmative sentence to convert the sentence into negative, cannot but or cannot help is used instead of must. যদি কোনো সেন্টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মাস্ট থাকে তাহলে সেই মাস্টকে রিপ্লেস করতে হবে ক্যানট বাট অর ক্যানট হেল্প। বাট এখানে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় আছে, যদি ইফ উই ইউজ বাট ইন কেস অফ ইউজিং ক্যানট হেল্প, যদি আমরা ক্যানট হেল্প ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী ভার্ব, ক্যানট হেল্পের পরবর্তী যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে। বাট ক্যানট বাটের ক্ষেত্রে আইএনজি যোগ করতে হবে না। এক্সপ্লেনেশনে মানে এক্সাম্পলে আমরা সেটা ক্লিয়ার হব। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, ইউ মাস্ট গো হোম, হেয়ার নেগেটিভ, ইউ ক্যানট বাট গো হোম, এখানে আমরা ক্যানট বাট দিয়ে করলাম, তাই আমাদের ভার্বের কোনো চেঞ্জ হলো না। এখন যখনই আমরা এখানে ক্যানট হেল্প দেব তখনই আমরা পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব। এখানে দেখো, ইউ ক্যানট হেল্প গোয়িং হোম, আমরা দুইভাবে অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ করতে পারবো, বা এগুলো সেন্টেন্স যদি দেওয়া থাকে এটাকে অ্যাফার্মেটিভে কনভার্ট করতে পারবো। স্টুডেন্টস, নেক্সট স্লাইড। Students, if there is conjunction
and slash both dash dash and in an affirmative sentence. To make the sentence in negative, a sentence can negative করার ক্ষেত্রে not only dash dash but also is used instead of and slash both dash dash and. আমরা এই ক্ষেত্রে যদি কোনো কনজাংশন and বা both dash dash and means এর মাঝে কোনো ওয়ার্ড বসবে, এইরকম কোনো যদি কনজাংশন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা নট অনলি ড্যাশ 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 বাট অলসো দিয়ে সেন্টেন্সটাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে পারবো। এখন আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই। হি টুক কফি অ্যান্ড আইসক্রিম, এখানে কনজাংশন অ্যান্ড দিয়ে দুইটা নাউনকে কানেক্ট করা হয়েছে। এই কনজাংশন অ্যান্ড এইসব ক্ষেত্রে আমরা এই সিম্পল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে করব। হি টুক নট অনলি কফি বাট অলসো আইসক্রিম। নেক্সট এক্সাম্পল, বোথ কামাল অ্যান্ড জামাল আর গুড স্টুডেন্টস। এখানে দেখো বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড, এই নিয়মটা এখানে প্রযোজ্য হয়েছে। বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড, এই ড্যাশের জায়গায় কি বসেছে? কামাল বসেছে, অ্যান্ড জামাল আর গুড স্টুডেন্টস। এটাকে নেগেটিভ করতে গেলে নট অনলি, স্টার্টিংয়ে নট অনলি বসবে, নট অনলি কামাল বাট অলসো জামাল আর গুড স্টুডেন্টস। নেক্সট, এখন নট অনলি এবং অ্যান্ড বাট অলসো ড্যাশ ড্যাশ বাট অলসো, এটা সেন্টেন্সের মাঝখানেও বসতে পারে এবং সেন্টেন্সের শুরুতেও বসতে পারে। Students, to transform an affirmative sentence into negative, the sentence having every slash all slash a is replaced by there is no plus next word of every slash all plus but remaining part of the sentence. এইখানে আমরা পড়ব, দেখো মানে কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হবে, সেই সেন্টেন্সে যদি এভরি অল এ থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সের এভরি অল এ কে রিপ্লেস মানে কি প্রতিস্থাপন করতে হবে বা চেঞ্জ করে দিতে হবে দেয়ার ইজ নো দিয়ে। তারপরে প্লাস নেক্সট ওয়ার্ড অফ এভরি অল, এভরি বা অলের পর অর এ, এভরি অল অর এ, এখানে সরি এখানে একটা এ হওয়া উচিত, এর পরে যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডটা বসবে, তারপরে বাট বসবে, তারপরে রিমেনিং পার্ট অবশিষ্ট অংশ সেন্টেন্সের ব্যবহার হবে, হয়ে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ফর্ম হবে। এভরি ওয়ান হেটস এ লায়ার, এখানে এক্সাম্পল। আচ্ছা, তাহলে এভরির পরিবর্তে কি বসছে? আমরা এভরির পরিবর্তে আমরা কি বসবো? দেয়ার ইজ নো, দেয়ার ইজ এ নো ওয়ান। তারপরে কি বসবে? এই ওয়ানটা কেন বসলো? নেক্সট ওয়ার্ড অফ এভরি অর অল, যার জন্য এখানে আমরা ওয়ান বসালাম। অতঃপর আমরা কি বললাম? প্লাস বার্ড বসালাম, তারপরে রিমেনিং পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, এটা হেডস এ লায়ার। ক্লিয়ার? এরপরে আসলো 2 নম্বর এক্সাম্পল, অল পারসনস ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি। নেগেটিভ, দেয়ার ইজ এ নো, অলের পরিবর্তে দেয়ার ইজ এ নো ব্যবহার হলো, আর পারসনটা এখানে পারসন বসে গেল, হ্যাঁ, বাট ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি। এইখানে লক্ষণীয় একটা জিনিস, এখানে অল পারসন, দেখো এখানে আমরা বসেছে ওয়ান্টস, কিন্তু এখানে আছে ওয়ান্ট। এইখানে দেয়ার ইজ নো পারসন, এটা কিন্তু সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয়ে গেল, এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয়ে গেল। তাই প্রেজেন্ট টেন্সে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হয়েছে এখানে, আর এখানে এটা প্লুরাল সাবজেক্ট আছে, তাই এখানে ওয়ান্ট আছে, এটা লক্ষণীয় জিনিস। পরবর্তী দেখো এক্সাম্পলে, এ প্যাট্রিয়ট লাভস হিজ কান্ট্রি, দেয়ার ইজ নো প্যাট্রিয়ট বাট লাভস হিজ কান্ট্রি। ওকে, ইন দ্য নেক্সট স্লাইড আমরা আগের স্লাইডের মতোই এখানেও ব্যবহার করব। দেখো
আগের যে নিয়মটা আমরা শিখলাম, দেয়ার ইজ নো দিয়ে যে নিয়মটা শিখলাম, ওই নিয়মটারই ওইটাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু ভিন্নভাবে এখানে হু প্লাস নেগেটিভটা, নেগেটিভ টেন্স ইনস্টেড অফ দেয়ার ইজ এ নো বাট এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এভরিওয়ান হেটস এ লায়ার, দেয়ার ইজ এ নো ওয়ান। দেখো দেয়ার ইজ এ নো ওয়ান, এই ওয়ানটা এখানে বসে গেল। হু, এই হু আসলো। নেগেটিভ টেন্স ইনস্টেড অফ দ্য অফ দেয়ার ইজ এ নো, এখানে ডাজ নট হেট এ লায়ার, এখানে নেগেটিভ টেন্স ব্যবহার হলো। মিনিংটা ঠিক আছে। এভরি ম্যান হেটস এ লায়ার, প্রত্যেকে লায়ারদেরকে হেটস করে। এখন দেয়ার ইজ এ নো ওয়ান হু ডাজ নট হেট এ লায়ার, এমন কোনো মানুষ নাই যে লায়ারকে হেট করে না, মিনিংটা সেম থাকলো। এগেন we can also transform this type of sentences by using no. No ব্যবহার করেও আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে পারি। এখন দেখো এখানে এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার। হ্যাঁ, এখন নো ব্যবহার করলে কি কি হবে দেখো। নো ব্যবহার করলে কি কি হবে, কোথায় কোথায় পরিবর্তন আনতে হবে। নো ব্যবহার করলে এভরি, অল, এ এর পরিবর্তে আমরা নো ব্যবহার করলাম, তারপরে প্লাস শেষের অপোজিট ওয়ার্ড অফ দ্য ভার্বস, এবং যে ভার্ব তারপরে যে ভার্বটা থাকবে এই ভার্বের অপোজিট ওয়ার্ড বা অ্যান্টোনিম ব্যবহার হবে। এইখানে দেখো এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার, নোবডি ডিসলাইকস ফ্লাওয়ার। তাহলে এখানে কি কি চেঞ্জ হয়েছে, এখানে চেঞ্জ হয়েছে এভরির পরিবর্তে নো আসছে, আর বডিটা এখানে বসে গেছে, আর লাইকসের অপোজিট ওয়ার্ড বা অ্যান্টোনিম ডিসলাইকস, ফ্লাওয়ারের আনচেঞ্জড অবস্থায় বসেছে। তাহলে আমরা এই নিয়মে তারপর আসলো আমাদের নেক্সট রুল। ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইফ এভরি, অল ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, যদি এভরি, অলটা ব্যবহার হয় অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বিফোর এ নাউন, একটা নাউনের পূর্বে, অ্যান্ড হ্যাভিং সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, এবং সে সেন্টেন্সটা যদি স্ট্রাকচারটা এরকম হয়, সাবজেক্ট হবে, ভার্ব হবে, বি ভার্ব হবে, আর অ্যাডজেক্টিভ হবে, এরকম যদি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হয়, উই ক্যান মেক দ্য সেন্টেন্স ইন্টু নেগেটিভ বাই ফলোয়িং স্ট্রাকচার। এই নিচের স্ট্রাকচার মেনটেন করে আমরা সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করবো। স্ট্রাকচারটা কি, নো প্লাস নেক্সট ওয়ার্ড অফ এভরি অর অল, এভরি বা অলের পরে যে ওয়ার্ডটা আসবে প্রথমে বসবে নো, তারপরে এভরি বা অলের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেই ওয়ার্ডটা বসবে। অতঃপর সিঙ্গুলার ভার্ব, হ্যাঁ, কারণ নো এর নো যখনই ব্যবহার করবা তখনই সেটা সিঙ্গুলার ভার্ব হয়ে যাবে, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয়ে যাবে। সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কন্টেন্ট সিঙ্গুলার ভার্ব, কাজে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে, প্লাস অপোজিট ওয়ার্ড অফ অ্যাডজেক্টিভ, এবং অ্যাডজেক্টিভের অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার হবে, এবং রিমেনিং পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, এবং রিমেনিং সেন্টেন্সের অবশিষ্টাংশ ব্যবহার হবে। এখানে দেখো অল ম্যান ইজ মর্টাল, তাহলে অলকে রিপ্লেস করেছে কে, নো। আমরা প্রথমে বলেছি কি নো, তারপরে নেক্সট ওয়ার্ড অফ দ্য অফ এভরি অর অল, নেক্সট ওয়ার্ডটা অলের পর নেক্সট ওয়ার্ড কি ম্যান, তারপরে ভার্বটা হবে কি সিঙ্গুলার, ইজ সিঙ্গুলার ভার্ব, ইজের প্লুরাল ভার্ব আর হয়, আর ইমমর্টাল, মর্টালের অপোজিট ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভ, যে মর্টাল একটা অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের অপোজিট ওয়ার্ড হলো ইমমর্টাল। তাহলে এখানে নো ম্যান ইজ ইমমর্টাল, অল ম্যান ইজ মর্টাল, মানে সব মানুষ মরণশীল, এর মিনিংটা আসবে নো ম্যান ইজ ইমমর্টাল, এমন কোনো মানুষই অমরণশীল নয়। এখানে আমরা ইউজুয়ালি ইউজড যে অ্যান্টোনিম এবং সিনোনিম যে অপোজিট ওয়ার্ডগুলো আছে, যে ক্ষেত্রে যেটা আমরা ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি নর্মালি, সেই কিছু ওয়ার্ড আমরা ওয়ার্ড সম্বন্ধে পরিচিত হব এই চার্টের মাধ্যমে। অনার, ডিসঅনার, প্রেজেন্ট, অ্যাবসেন্ট, হেলদি, আনহেলদি, রিচ, পোর, লাভ, হেট, রিমেম্বার, ফরগেট, গ্রেটফুল, আনগ্রেটফুল, অ্যাগ্রি, ডিসঅ্যাগ্রি, punctual, late, ordinary, extraordinary, willing, unwilling, obey, disobey, obedient, disobedient,
solvent, insolvent, right, wrong, comfortable, uncomfortable, sincere, insincere, conscious, unconscious. এবং নেক্সট আরও কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে, গুড, ব্যাড, ফ্রেন্ড, ফো, মোরাল, ইমোরাল, মর্টাল, ইমমর্টাল, অ্যাক্টিভ, ইনঅ্যাক্টিভ, ওয়াইজ, আনওয়াইজ, প্লেজেন্ট, আনপ্লেজেন্ট, অনেস্ট, ডিসঅনেস্ট, honesty, dishonesty, doubtful, undoubtful, pleased, displeased, happy, unhappy, possible, impossible, responsible, irresponsible, hard, easy, absent, present, real, unreal, always, never. Students, in an affirmative sentence, we use never instead of always and opposite word of the affirmative word to make the sentence negative. এখানে বলছে in an affirmative sentence, একটা affirmative sentence we use never, আমরা never ব্যবহার করে থাকি instead of always, যদি always থাকে। affirmative sentence যদি always থাকে, সে always এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি? নেভার ব্যবহার করে থাকি। অ্যান্ড অপোজিট ওয়ার্ড অফ দ্য অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড, এবং অ্যাফার্মেটিভ যে ওয়ার্ড থাকে সেই ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি। হাসূচক যেগুলো ওয়ার্ড থাকে, অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড মানে হাসূচক ওয়ার্ড, হ্যাঁ, সেই ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই ক্ষেত্রে দেখো, রহিম ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, তাহলে এখানে কি লিখবো? রহিম ইজ নেভার, অলওয়েজ এর পরিবর্তে কি আসলো? নেভার। আমরা বলেছি নেভার ব্যবহার হবে কার পরিবর্তে? অলওয়েজ এর পরিবর্তে। তাহলে রহিম ইজ নেভার লেট, লেটটা কোথায় বসলো? পাংচুয়াল শব্দটার অপোজিট অর্থ হলো, পাংচুয়াল মানে সমানুবর্তী, আর এর অপোজিট অর্থ হলো হ্যাঁ লেট। হ্যাঁ, in an affirmative sentence has noun, adjective or adverb and they have opposite word, এবং we will make them negative by following structure. এখানে দেখো আমি বাংলা অর্থ সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইন অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি থাকে, আছে কি? নাউন আছে, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব আছে, অ্যান্ড দে হ্যাভ অপোজিট ওয়ার্ড, এবং তাদের যে অ্যাডজেক্টিভ, নাউন এবং অ্যাডভার্ব আছে তাদের অপোজিট ওয়ার্ড আছে বা অ্যান্টোনেম আছে। এইসব ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে উই উইল মেক দেম নেগেটিভ বাই দ্য ফলোয়িং স্ট্রাকচার, নিচের স্ট্রাকচার অনুসরণ করে আমরা তাদেরকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করব। এই ক্ষেত্রে দেখো, দ্য বয় ইজ লেজি, এখানে লেজিটা অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে লেজির অপোজিট ওয়ার্ড কি? দ্য বয় ইজ লেজি, বালকটা অলস। দ্য বয় ইজ নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস, বালকটা কি? পরিশ্রমী নয়। খেয়াল করো, এখানে আমরা কি কি বসালাম? সাবজেক্ট বসলো, তারপরে ভার্ব বসালাম, তারপরে নট বসবে, এবং দেখো নট বসবে, তারপর অপোজিট ওয়ার্ড অফ অ্যাডজেক্টিভ, পরের যে অপোজিট যে অ্যাডজেক্টিভ, নাউন অথবা অ্যাডভার্ব থাকবে তার অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার হবে। এখানে এটা অ্যাডজেক্টিভ, তাই অ্যাডজেক্টিভের অপোজিট ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভই ব্যবহার হয়েছে। নেক্সট, ম্যান ইজ মর্টাল, ম্যান ইজ নট ইমর্টাল, এখানে নট বসালাম নিয়ম অনুযায়ী, আর তারপরে ইমর্টাল বসানো হলো। আচ্ছা, affirmative sentence having sometimes can be transformed into negative, replacing sometimes by always, and before always not is used. দেখো এখানে বলছে একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি সামটাইমস থাকে, সেই সামটাইমসটা রিপ্লেসড হবে কি দিয়ে? অলওয়েজ দিয়ে রিপ্লেসড হবে। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে an affirmative sentence having sometimes will be replaced by always, always দ্বারা রিপ্লেসড হবে, and before always, এবং সেই অলওয়েজের আগে নট বসাতে হবে,
বসালে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। এখন হি সামটাইমস কামস হেয়ার, হি সামটাইমস কামস হেয়ার, দেখো এখানে হি ডাজ নট অলওয়েজ কাম হেয়ার, এখানে ডাজ নটটা কেন, এখানে শুধু নট বসানোর কথা কিন্তু ডাজ নট কেন বসলো? ডাজ নট বসলো এই জন্য যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভে পরিণত করতে গেলে যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ হয়। এখানে এই জন্য ডাজ নট বসিয়ে এখানে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করা হয়েছে। স্টুডেন্টস, আচ্ছা এখানে 2-2 এখানে সময়ের মানে দেখো আমরা 2-2 যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভে পরিণত করব। এইসব সেন্টেন্সে সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস সাবজেক্টের পরে সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা কুড নট বসে তারপরে ভার্ব বসে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করা যায়। এখন আমরা একটা উদাহরণ দেখি। হি ইজ টু উইক টু ওয়াক, হি ইজ টু উইক টু ওয়াক। দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে টু আছে আর -2 আছে, এই দুইটা টু এর মাঝখানে নর্মাল অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব ব্যবহার হয়। এই দুইটা টু এর মাঝখানে 2-2 এর মাঝে হয় অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার হবে অথবা অ্যাডভার্ব ব্যবহার হবে, এখানে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার হয়েছে। তাহলে এই দেখো এখানে হি ইজ সো উইক, এই উইকটা আনচেঞ্জ থেকে গেল, দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক। আমরা এইভাবে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এটা পরবর্তীতে তোমরা আরও বিশদভাবে শিখবা উপরের ক্লাসগুলোতে। তারপরে ম্যানি, আচ্ছা নেক্সট রুলে আসো। ম্যানি যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে থাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে নট এ ফিউ দিয়ে নেগেটিভ পরিণত করতে হবে, ম্যানি এর পরিবর্তে নট এ ফিউ ব্যবহার হবে। আবার এ ফিউ যদি থাকে নট ম্যানি ব্যবহার করে সেটাকে নেগেটিভ করা যায়। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে এ লিটল যদি থাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে নট মাচ ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে হবে। যদি মাছ থাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে নট এ লিটল ব্যবহার করে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে পারবো। আচ্ছা, যেমন আমি একটা শিখালাম, এখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছি, দেখো আই হ্যাভ ম্যানি ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ ম্যানি ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ নট এ ফিউ ফ্রেন্ডস, আমার কম বন্ধু নাই। কিন্তু এখানে যদি থাকে আই হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস, এখানে যদি থাকে তাহলে এটা কি হবে? আই হ্যাভ নট ম্যানি ফ্রেন্ডস, এখানে এটা দিয়ে আমরা করতে পারি। তারপরে এটা দিয়ে দেখো আমরা এ লিটল দিয়ে, এই লিটল কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার হয়। আই হ্যাভ এ লিটল ওয়াটার, তাহলে আই হ্যাভ নট এ লিটল ওয়াটার, নট মাচ ওয়াটার। তারপরে মাছ, আই হ্যাভ মাচ মানি, আই হ্যাভ নট এ লিটল মানি। বোঝা গেছে? এরপরে আশা করি ছাত্রছাত্রীরা তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ। এখন আমরা আরেকটা সম্বন্ধে যাব, স্লাইড সম্বন্ধে যাব। দেখো এখানে যদি দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড, হেলথ ইজ ওয়েলথ, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, অল দিস সেন্টেন্স আর ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা চিরসত্য সব সেন্টেন্স। এই চিরসত্য বাক্যগুলো যখনই সেন্টেন্স, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সগুলো যখনই তোমাদের ইয়েতে আসবে, তখনই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে আসবে, তখনই একে নেগেটিভ করার সময় শুধু নেগেটিভ না, এগুলো নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে, এগুলা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে। যেমন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হতে গেলে কীভাবে করতে হবে? দেখো ডাজ নট বা ডোন্ট বা ডাজন্ট বা ইজেন্ট, তারপর সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট বলবে। দেখো এখানে দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড, তাহলে এখানে আমরা ইজ আছে ভার্ব, তাহলে ইজেন্ট দ্য আর্থ রাউন্ড কোশ্চেন মার্ক। এটা নেগেটিভও এবং ইন্টারোগেটিভ একই সাথে। এটা নেগেটিভও যদি বলে এটাকে নেগেটিভ করো, নেগেটিভও হবে, ইন্টারোগেটিভে এই একই আনসার হবে। হেলথ ইজ ওয়েলথ, ইজেন্ট হেলথ ওয়েলথ কোশ্চেন মার্ক। তারপরে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, ইজেন্ট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। আচ্ছা, এইভাবে আমরা এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথটা খুব সোজা। এখন দেখো আমরা এইখানে কিছু কাজ করিয়েছি, এখন আমরা হোমওয়ার্কটা নিয়ে নিই। আমরা এতদূর যে ক্লাস করলাম এর হোমওয়ার্কটা আমরা করি। আশা করি ছুটির পরে এই হোমওয়ার্ক সহ সবাই তোমরা হোমওয়ার্ক নিয়ে টিচারদেরকে দেখাবা। তো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, আল্লাহ হাফেজ।
আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। চলো আজকে আমরা শুরু করি আজকে ক্লাস 6ষ্ঠ অধ্যায়ে সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য। ঠিক আছে, আচ্ছা স্বাগতম সবাইকে ক্লাসে। আচ্ছা চলো আমরা কিছু ছবি দেখি। দেখো ছবিতে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি একটু দেখো। একটা ছবিতে আছে জাঙ্ক ফুড, একটা ছবিতে আছে মাছ, বরফ দেওয়া মাছ, আর একটা হচ্ছে জেলি, তাই না? এই ছবিগুলো দেখে তোমরা ধারণা করতে পারছো যে আজকে কি পড়াবো। আচ্ছা আজকে আমরা পড়াবো হচ্ছে জাঙ্ক ফুড, খাদ্য সংরক্ষণ, আর এখন শিখনফল। দেখো কি কি আমরা এখান থেকে জানতে পারবো। জাঙ্ক ফুড দেহের জন্য ক্ষতিকর তা বলতে পারবে, খাদ্য সংরক্ষণের উপায় জানতে পারবে, খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বলতে পারবে, আর কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত খাবারগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে। চলো আমরা আরো কিছু ছবি দেখি। দেখো ছবিগুলো সবাই একটু খেয়াল করে দেখো। বার্গার, কোমল পানীয়, আর একটা হচ্ছে পটেটো চিপস। এরপরে ছবিগুলো একটু দেখো। স্যান্ডউইচ, পনির আর আইসক্রিম, এই সবগুলোই হচ্ছে জাঙ্ক ফুড এবং কৃত্রিম রং মেশানো খাবার। এগুলো আর একটু কিছু ছবি দেখো। মাখন, তেল, চিনি, লবণ, এগুলো থাকে কোন খাবারে থাকে? জাঙ্ক ফুডে থাকে। মাখন, তেল, চিনি, লবণ জাঙ্ক ফুডে এই উপাদানগুলো বেশি পরিমাণে থাকে। জাঙ্ক ফুড কি? এখন চলো আমরা সেটা একটু দেখে নিই। জাঙ্ক ফুডটা কি? জাঙ্ক ফুড হলো এমন এক ধরনের খাবার যে খাবারে তেল, চর্বি, মাখন, কার্বোনেট অত্যধিক পরিমাণে থাকে, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই সামান্য দরকার হয়, তাই না? আচ্ছা এই হলো আমাদের জাঙ্ক ফুড। জাঙ্ক ফুড খেলে কি কি সমস্যা হয় একটু দেখে নিব আমরা সবাই। জাঙ্ক ফুড খেলে কি সমস্যা হয়? ছবিতে দেখো বাচ্চাগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাচ্ছে এবং তার ফলে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে: 1, অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া, 2, ওজন বৃদ্ধি পায়, আর একটা হচ্ছে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। কারণ আমরা একটু আগেই দেখে আসলাম জাঙ্ক ফুডে কি কি থাকে। তেল, চর্বি, চিনি, তাই না, আর কার্বোনেট, এগুলো কিন্তু শরীরের জন্য খুব সামান্য পরিমাণে দরকার হয়। তার মানে এই খাবারগুলো খেলে অবশ্যই কি হবে? শরীরের জন্য ভালো হবে না। আর সেটাই এখানে দেওয়া আছে। দেখো যে জাঙ্ক ফুড খেলে কি কি সমস্যা হয়: অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায়, ওজন বৃদ্ধি পায়, আর পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এই হচ্ছে জাঙ্ক ফুডের সমস্যা। দেখো আমরা আরো কিছু ছবি দেখব। এই খাবারগুলো দেখতে কেমন লাগে? আকর্ষণীয় ও লোভনীয় লাগে, তাই না দেখতে? জ্যাম, জেলি, তারপরে হচ্ছে কেক, তারপর আইসক্রিম, এগুলো দেখলে কিন্তু মনে হয় যে এখনই সব কিছু খেয়ে ফেলি, তাই না? আচ্ছা আর একটু দেখো, এই খাবারগুলো আকর্ষণীয় করা হচ্ছে কি কারণে? কৃত্রিম রং মিশিয়ে, তাই না, আর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে। এই খাবারগুলো দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে। কি কারণে? শুধুমাত্র এই কারণে। কারণ দেখো এখানে লেখা আছে যে খাবারগুলোকে আকর্ষণীয় করার জন্য কৃত্রিম রং মেশানো হয়, এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থও মেশানো হয়। তারপর এই খাবারগুলোকে অনেক সংরক্ষণ করা যায়। দেখো তো, লিচু, কলা, আপেল, এগুলো হচ্ছে অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায় না, বেশি দিন ভালো থাকে না। কারণ পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করি তাহলে এগুলো দ্রুত পচনশীল খাবারের মধ্যে পড়ে। দ্রুত পচনশীল খাবারের মধ্যে শাকসবজি, ফল এবং মাছ এগুলো থাকে, সবসময় এটা মনে রাখবে। তো লিচু, কলা, আপেল এগুলো সবই হচ্ছে দ্রুত পচনশীল খাবারের মধ্যে পড়ে। এগুলো বেশি দিন ভালো থাকে না, পচে যায়। তো এই পচন থেকে রক্ষা করার জন্য বা এগুলো দীর্ঘদিন তাজা রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়, আবার ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ব্যবহার করা হয়। এই সব রাসায়নিক পদার্থ শরীরে অনেক ক্ষতি করে। তাহলে তোমরা এগুলো খুব ভালো মতো জেনে রাখবে। মৌসুমি ছাড়াও যখন কোনো ফল পাওয়া যায়, আমরা দেখি বাজারে অনেক সময় লিচু, সময়টা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা লিচু পাচ্ছি, তারপর তরমুজও পাই, অনেক ফলে এখন আমরা কিন্তু বাজারে পাই। তো সেগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়? এই ফরমালিন এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কিন্তু এগুলো সংরক্ষণ করা যায় বলেই এটা আমরা বাজারে অধিক সময় আমরা এটা
ক্রয় করতে পারি বা এটা আমরা পাই। বাজারে গেলেই আমরা দেখতে পাবো যে মৌসুমি শেষ, তারপরেও এই ফল বা সবজিগুলো পাওয়া যাচ্ছে, শুধুমাত্র এই কারণে যে দীর্ঘদিন তাজা রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ফল পাকানোর জন্য কি করা হচ্ছে, খুব দ্রুত ফল পাকানোর জন্য মৌসুমি ছাড়াও অনেক সময় কি করা হয়, ফলটা আগেই পাকিয়ে ফেলা হয়, তখন কিন্তু এই কার্বাইড ব্যবহার করা হয়। তো এই কার্বাইডটা ব্যবহার করা হচ্ছে ফল পাকানোর জন্য, যে আগে আগে এগুলো বিক্রি করার জন্য ব্যবসায়ীরা সাধারণত এই কাজগুলো করে থাকে। তাহলে দেখে নাও, দীর্ঘদিন তাজা রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়, আর ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ব্যবহার করা হয়। এইসব রাসায়নিক পদার্থ শরীরে অনেক ক্ষতি করে। এখন আমাদের কি করা উচিত? এই খাবার, কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার আমাদের কি গ্রহণ করা উচিত না উচিত না? হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি এই কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার আমাদের গ্রহণ করা উচিত না, কারণ আমরা জানি এই ধরনের খাবার খেলে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে বা রোগ হয়। তাই কি করতে হবে, কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার পরিহার করতে হবে। যেমন চকলেট, আইসক্রিম, পেস্ট্রি, এগুলো সবই হচ্ছে কৃত্রিম রং মিশানো খাবার। আর একটা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড পরিহার করতে হবে, যেমন বার্গার, ফ্রাইড চিকেন, পিৎজা, তাই না? তারপরে হচ্ছে চিপস, এগুলো সবই হচ্ছে জাঙ্ক ফুড। এতে কি থাকে, তেল, চর্বি আর চিনি, লবণ, এগুলো বেশি পরিমাণে থাকে, যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুব সামান্য দরকার হয়। আর কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার পরিহার করতে হবে কি কারণে? কারণ এগুলোতে যে ক্ষতিকর রং মেশানো থাকে আর ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে, যেগুলো আমাদের শরীরের অনেক রোগের সৃষ্টি করে। সেই রোগগুলো হলো অমনোযোগিতা, ক্যান্সার, অস্থিরতা, যকৃৎ অকার্যকর হয়, ওজন বৃদ্ধি পায়, কিডনিজনিত সমস্যা, নানা ধরনের রোগ হয়ে যায়। তো এই রোগগুলো যদি একবার হয়ে যায়, রোগ থেকে কিন্তু সহজেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আমাদের কি করতে হবে, সব সময় কি করতে হবে বলো তো, কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার পরিহার করতে হবে, জাঙ্ক ফুডগুলো পরিহার করতে হবে, কারণ এই খাবার আমাদের শরীরের জন্য গ্রহণীয় নয়, এটা আমাদের শরীরের কোনো উপকারে আসে না। আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাব, দেখো কিছু ছবি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এখানে অনেকগুলো ছবি দেখা যাচ্ছে, সেই ছবিগুলো একটু দেখো। চাল, ডাল, তারপর এখানে আছে অনেকগুলো মাছ, মাংস, ডিম, সবজি, এখানে মাছ, গম, শাকসবজি, এই খাবারগুলো বিভিন্ন প্রকারের খাবার। আচ্ছা, বছরে সব সময় সব ধরনের খাদ্য কি পাওয়া যায়? বছরে সব সময় সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এখন আমরা চলে আসব খাদ্য সংরক্ষণ করতে হয় কিভাবে, আর খাদ্য সংরক্ষণ করলে কি উপকার হবে সেগুলো এখন আমরা একটু দেখে নিব। তাহলে দেখো, এখন আমরা কিভাবে কোন কোন খাবারগুলো আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব। আচ্ছা দেখো, চাল, ডাল, গম, এগুলো হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, অপচনশীল খাবার। এগুলো কিন্তু দ্রুত পচনশীল না, মাঝারি না, কারণ পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণের একটা বিষয় আছে। তো চাল, ডাল, গম, এগুলো হচ্ছে অপচনশীল খাবার। এগুলো সংরক্ষণ করতে হয় কিভাবে? এগুলো সংরক্ষণ করার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি, রোদে শুকিয়ে, চাল, ডাল, গম এইভাবে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। রোদে শুকানোর পরে এটা কি করতে হয়, কৌটাজাত বা গ্রামে এক ধরনের আছে যেটাকে গোলা বলা হয়, গোলার মধ্যে ধান, চাল অনেক সময় ওখানে কি করা হয়, ওখানেই সংরক্ষণ করা হয়, ঠিক আছে। আর যারা বাসা বাড়ি বা বাড়িতে করবে, তারা কি করে, বড় বড় ড্রাম আছে, সেই ড্রামগুলোতে, কৌটা আছে, সেই কৌটাগুলোতে এইরকমভাবে, দেখো ছবিতে দেখা যাচ্ছে রোদে এইভাবেই কিন্তু ধান, গম, তারপর ডাল, অপচনশীল খাবারগুলো রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়, কারণ কোনো রকম পোকামাকড় এতে থাকবে না শুকানোর পর। আর যদি কোনো পোকামাকড় থেকেও থাকে, তাহলে কি হয়, রোদের তাপে ওটা বের হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা জেনে নিলাম চাল, ডাল, গম কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। চাল, ডাল, গম রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এখন একটু দেখো তো চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো মাছ, তাই না? আচ্ছা, এই মাছগুলো কিভাবে হচ্ছে, দেখো মাছ কিভাবে রোদে শুকিয়ে শুটকি তৈরি করা হচ্ছে। এটাও কিন্তু মাছ সংরক্ষণ করার আরেকটি উপায়। মাছ ফ্রিজে রেখেও সংরক্ষণ করা যায়, একটু পরে আমরা সেটা দেখব। এই যে রোদে শুকিয়ে শুটকি হিসেবে মাছ কিন্তু সংরক্ষণ করা যায়। এই শুটকি মাছের উপকারিতা বা গুণ অনেক,
কারণ মাছটা শুকিয়ে গেলে দেখো খাদ্য উপাদান মাছের, ছোট মাছ বিশেষ করে শুটকি মাছে কি হয়, মাছের যে হাড়, এই হাড়ে প্রচুর মানে ক্যালসিয়াম ফসফরাস থাকে, যেটা আমাদের শরীরে দাঁত ও হাড়ের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যখন শুটকি মাছ খাওয়া হয় দেখবা কি কাঁটা সহ খেয়ে ফেলা হচ্ছে, তো তার যে পুষ্টি উপাদানটা ওটা কিন্তু শরীরে কাজেই লাগে। এই জন্য কিন্তু শুটকি মাছটা খুবই আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুটকি মাছে কি কি উপাদান আছে সেটা আমি বললাম, যে ক্যালসিয়াম আছে, কারণ শুটকি মাছ বলে ছোট মাছ দিয়ে হয় এই মাছ। তারপর হচ্ছে সামুদ্রিক, দেখো সামুদ্রিক মাছ দিয়ে কিন্তু শুটকি মাছ তৈরি করা হচ্ছে। তো সামুদ্রিক মাছ কি নোনা পানির মাছ, তো এটা কি হয়, এই মাছগুলোতে সাধারণত লবণের পরিমাণ একটু বেশি থাকে, যে কারণে আয়োডিন থাকে এতে। আর আয়োডিনের অভাবজনিত যে রোগগুলো হয় শুটকি মাছ খেলে, সেই রোগগুলো কিন্তু সেই রোগের হাত থেকে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যায়। কিভাবে? কারণ আমরা সবাই জানি আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়, তাই না? এই গলগণ্ড রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এই শুটকি মাছ যদি গ্রহণ করি তাহলে অনেক ভালো, কারণ এটা হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ দিয়েই শুটকি মাছ তৈরি করা হচ্ছে। আর এই সামুদ্রিক মাছে কিন্তু লবণ থাকে অতিরিক্ত পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে, যেটা আমাদের ওই গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধে অনেক উপকারী। তাহলে দেখো মাছ সংরক্ষণ করার আরেকটা উপায় হচ্ছে রোদে শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে মাছ সংরক্ষণ করা। আচ্ছা, এখন আরেকটু দেখে নিব আমরা, কি দেখছি দেখো তো, মাছ, মাংস, সবজি, ফল, এই খাদ্যগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এই খাদ্যগুলো, এখানে যে খাদ্যগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সবই হচ্ছে দ্রুত পচনশীল খাবার, ঠিক আছে? মাছও দ্রুত পচনশীল, মাংস দ্রুত পচনশীল, শাকসবজি, এগুলো যদি অনেকক্ষণ বাইরে রেখে দেওয়া হয় অবশ্যই এটা ব্যাকটেরিয়া জন্মে এটা কি হবে, তাড়াতাড়ি পচে যাবে। তো তাহলে এই মাছ, মাংস, সবজি, ফল, এই দ্রুত পচনশীল খাবারগুলো আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব? অবশ্যই আমরা এটা ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করব, তাই না? তাহলে কি হবে, বাজার থেকে মাছ, মাংস, সবজি এগুলো নিয়ে আসার পরে কি করতে হয়, কেটে বেছে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্যাকেটের মধ্যে, তাই না, বায়ু নিরোধক প্যাকেটের মধ্যে রেখে তারপর এটা কি ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা হয়। আবার বলছি, মনে রাখবে সব সময় এগুলো হচ্ছে দ্রুত পচনশীল খাবার। দ্রুত পচনশীল খাবারগুলো সাধারণত বরফে রেখে বা ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা হয়, তাই না? এটা সবাই তোমরা জানো। আচ্ছা, আর একটু দেখে নেব আমরা যে দীর্ঘ সময় কিভাবে খাবার সংরক্ষণ করা যায়। দেখো, হিমাগারে রেখে সংরক্ষণ। হিমাগার হচ্ছে যেটা সবাই জানে কোল্ড স্টোরেজ যেটাকে বলা হয়, বাংলায় এটা বলা হয় হিমাগার। তো এখানে দীর্ঘ সময় খাবার কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়, এই খাবারগুলো দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা হচ্ছে এই কারণেই, কারণ যদি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেক দিন, মাসের পর মাস কোনোভাবেই আমরা বাজারে যে কোনো পণ্য পাবো না। তো আমরা সব সময়ের জন্য, প্রতি বছর, প্রতি সময়ের জন্য এই খাবারগুলো পাওয়ার জন্যই হচ্ছে কি করা হয়, দীর্ঘ সময় খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কিভাবে? হিমাগারে রেখে। মাছ হিমাগারে রাখা হয়, মাংস, শাক সবজি, তাই না, এগুলো সবই কিন্তু হিমাগারে রেখে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এবং এই সংরক্ষণকৃত খাবারগুলো কিন্তু আবার কি হচ্ছে, বাজারজাত করা হচ্ছে। আর বাজারজাত করা হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তর, যেখানে খুশি সেখানে এই সংরক্ষণকৃত খাবারগুলো হচ্ছে বাজারে দেওয়া হচ্ছে, যে কারণে আমরা সহজেই খাবারগুলো পাচ্ছি, কোনোভাবে আমাদের কোনো খাবার নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তাই না? তাহলে এই সংরক্ষণ করতেছে কি কারণে, দীর্ঘ সময় যেন আমরা এই খাবারগুলো পেতে পারি, বাজারে গেলে সহজেই পেতে পারি, যে কারণে খাবারগুলো কোথায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে, হিমাগারে। হিমাগারে দেখো কোন কোন খাবারগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে, মাছ, মাংস, শাক সবজি, ফল, যা কিছু আছে সবই এখন হিমাগারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য। আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখে নিব, দেখো কি কি দেখা যাচ্ছে এখানে, জেলি, আচার, এগুলো সব দেখা যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায় বলতে, দেখো কাচের পাত্র, যেটাতে বায়ু প্রবেশ করবে না, বাইরে থেকে কোনো বাতাস প্রবেশ করবে না, এই জন্য বলা হচ্ছে কি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, ফল থেকে তৈরি জ্যাম, জেলি, আচার, মানে ফল দিয়ে জ্যাম তৈরি করা হচ্ছে, জেলি তৈরি করা হচ্ছে এবং আচার তৈরি করে এগুলো বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফলও আমরা অনেকভাবে সংরক্ষণ করতে পারি, ফ্রিজে রেখেও সংরক্ষণ করতে পারি, আবার
কি করতে পারি, জ্যাম, জেলি, আচার তৈরি করেও আমরা সংরক্ষণ করতে পারি। তাহলে দেখে আবার একটু আমরা দেখে নিই আর একটু। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি, একদিকে দেখতে যাচ্ছে বরফ দেওয়া মাছ, আর একদিকে দেখো দেখা যাচ্ছে লবণ দেওয়া মাছ। এই যে এখন দেখে নাও, এক হচ্ছে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ, একটা হচ্ছে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ। আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যখন মাছ আমরা বাজারে কিনতে যাই, তাই না, তখন দেখি কি বরফ দেওয়া আছে। আগে বলেছিলাম মাছ কিন্তু দ্রুত পচনশীল খাবার, আর দ্রুত পচনশীল খাবার সবসময় কি করতে হয়, ঠান্ডা জায়গায় রেখে সংরক্ষণ করা হয়। তো বাইরে যখন কোনো মানুষ মাছ বিক্রি করতে আসে, অবশ্যই তারা বরফ দিয়ে ঢেকে তারপরে মাছ বিক্রি করতে আসে, কারণ না হলে এই মাছটা পচে যাবে। তো বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে লবণ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ। দেখো ইলিশ মাছ কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ইলিশ মাছে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, কারণ লবণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া নিরোধক। ব্যাকটেরিয়া সহজেই মাছটাকে যেন পচিয়ে ফেলতে না পারে, সেটা কি বাধা দেয় হচ্ছে লবণ। তাহলে দেখো আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি বরফ দিয়েও মাছ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে, লবণ দিয়েও মাছ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। কারণ আমরা এখন পড়তেছি কি বলতো, খাদ্য সংরক্ষণের উপায়, যে খাদ্যগুলো যেগুলো আমরা নিত্যদিনের খাবার যা আমরা গ্রহণ করি সেগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়, আমরা কিন্তু সেগুলো ধাপে ধাপে দেখে আসছি। এখন দেখব আমরা, দেখো কি দেখা যাচ্ছে, আচার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ফল থেকে আচার আমরা একটু আগেও পড়েছিলাম, ফল থেকে জ্যাম, জেলি, আচার তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। এই দেখো ফল থেকে আচার তৈরি করা হয়েছে। এই আচারগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, এগুলো চিনি দিয়ে, তেল দিয়ে, সিরকা বা ভিনেগার দিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আচার তৈরি করার সময় যখন নিয়ম বলে তখন কিন্তু ওখানে দেওয়াই থাকে অনেক সময় যে ভিনেগার দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এমন অনেকগুলো আচার আছে যেটা শুধুমাত্র চিনি দিয়ে তৈরি করা হয়, তাই না? আবার যেমন আমের আচার, জলপাইয়ের আচার, দেখো বড়ইয়ের আচার, এগুলো কিন্তু অনেক দিন সংরক্ষণের জন্য কি করতে হয়, তেল দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। বেশি পরিমাণে তেল দিয়ে রাখলে আচারগুলো পচে যায় না, কারণ কাঁচের বয়মে বায়ু নিরোধক পাত্রে যখন এগুলো রাখা হয় অনেক দিন পর্যন্ত এই ফল থেকে আচার বা এই খাবারগুলো সংরক্ষণ করা যায়। তাহলে দেখো এগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, চিনি, তেল, সিরকা বা ভিনেগার দিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখে নেব আমরা খাদ্য সংরক্ষণটা কি। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আচ্ছা, খাদ্য সংরক্ষণ কি একটু দেখে নাও। বিভিন্ন মৌসুমে খাদ্য সারা বছর পাওয়া এবং খাদ্যের পচন রোধে নিরাপদে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাখাই হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণ। খাদ্য সংরক্ষণের সংজ্ঞাটা আবার একটু সবাই বলবে, সাথে সাথে আমার সঙ্গে সঙ্গেই বলবে। বিভিন্ন মৌসুমি খাদ্য সারা বছর পাওয়া এবং খাদ্যের পচন রোধে নিরাপদে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাখাই হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণ। তাহলে খাদ্য সংরক্ষণের সংজ্ঞা কিন্তু আমরা জেনে নিলাম, কারণ পরীক্ষাতে যে কোনো ইয়েতেই এই খাদ্য সংরক্ষণ কি সংজ্ঞা হিসেবে আসলে তোমরা এটা সুন্দর মতো মুখস্থ করে দিয়ে দিতে পারবে। এখন আমরা দেখব খাদ্য সংরক্ষণ কেন করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণ কেন করা হয় একটু দেখো, দ্রুত পচন রোধ করার জন্য। আমি আগেও বলেছিলাম যে পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। পচনশীলতা একটা আছে দ্রুত পচনশীল, একটা আছে মধ্যম পচনশীল, একটা হচ্ছে অপচনশীল খাবার। তো সেই খাবারের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু সংরক্ষণ করা হয়। তাই বলছে দ্রুত পচন রোধ, দ্রুত যে খাবারগুলো পচে যায় সেই পচন রোধ করার জন্য কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়, তাই না? সেই খাবারগুলোর মধ্যে কি কি খাবার আছে, মাছ, মাংস, তারপর হচ্ছে ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফলমূল, এগুলো খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। এই পচনশীলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু আমরা এই খাবারগুলো বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষণ করছি। আমরা আগেই দেখে আসছি এটা, তাই না? যে বরফ দিয়ে, তেল দিয়ে, রোদে শুকিয়ে, শুটকি মাছ হিসেবে সব অনেক রকমভাবে আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করছি। আর এটা দেখো অপচয় রোধ করার জন্য। খাবার অনেক সময় কি হয়, পচে গেলে ফেলে দিতে হয়। তো পচে গেলে ফেলে দিলে সে খাবারটা কিন্তু কি হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের যতটুকু খাবার প্রয়োজন তা থেকে যদি আমরা নষ্ট করে ফেলেই দিই তাহলে কি হলো বলো, তাহলে তো কোনো লাভ হবে না, তাই না? তো কি করতে হয়, এই কারণে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় যেন খাবারগুলো অপচয় না হয়। দ্রুত পচনশীল খাবার দ্রুত সংরক্ষণ করতে হবে, আর যেগুলো অপচনশীল খাবার সেগুলো রোদে শুকিয়ে সুন্দরভাবে কৌটাজাত করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কি কারণে? অপচয় রোধ করার জন্য। যেটা আমরা যখন কোনো খাবারের সমস্যা হলে
সেটা আমরা কি করতে পারবো, ওটা দিয়ে চাহিদা মেটাতে পারবো। আর যদি অপচয় করা হয় তাহলে কিন্তু কি হবে, আমাদের চাহিদা খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের নতুন করে আবার খাবার কিনতে হবে। তো সেই অপচয় থেকে রোধ করার জন্য আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকি। আচ্ছা, সারা বছর প্রাপ্তি। সারা বছর প্রাপ্তি বলতে আমরা সারা বছরই যেন কোনো না কোনো খাবার, মৌসুমি যে খাবারগুলো উঠে পড়ে সেই খাবারগুলো আমরা কি করি, সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে এক বছরেরটা পরবর্তী বছর, তাই না? কি করার জন্য, যেন আমরা সহজে পাই, সহজলভ্য যেন হয়, যে কারণে আমরা কি করতে পারি, এই খাবারগুলো সংরক্ষণ করি। সেটা হচ্ছে সারা বছরে প্রাপ্তি। ধান, চাল, ডাল, গম এগুলো এক বছরে যখন এটা বছর উঠে পড়ে তখন কি করা হয়, কিনে নিয়ে মজুত করে রাখা হয় বা সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যেন পরবর্তী বছর বা কোনো আকাল বা কোনো একটা সময় এটা পাওয়া যেতে পারে, তাই না? সেই কারণে কি করতে হয়, সারা বছরে প্রাপ্তির জন্য খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে সহজে পরিবহন। সহজে পরিবহন বলতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কিন্তু খাবার আমরা কি করি, সরবরাহ করি, তাই না? পরিবহন করি বা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় খাবারে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যেমন রাজশাহী থেকে, রাজশাহীর যে আম সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখে ওরা, বা এই খাবারগুলো কি করা হয়, আমরা ওখান থেকে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আসতেছে, তাই না? ঢাকায় যে সমস্ত ফসল যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আর এক দেশে চলে যাচ্ছে। তো কি করা হচ্ছে, সরবরাহ করা হচ্ছে, কারণ চাহিদা পূরণের জন্য, চাহিদা মেটানোর জন্য। কারণ শুধুমাত্র এক জায়গায় মানুষরা খেলেই তো হবে না, তাই না? তো সব বা পৃথিবীর সব বা দেশে সব মানুষই খেতে হবে, সেই কারণে কি করতে হবে, সহজে পরিবহন করার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না। ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না। খাদ্য যদি সংরক্ষণ করা হয় ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে না, কারণ ব্যাকটেরিয়ার কাজ হচ্ছে খাবারটাকে পচে নষ্ট করে ফেলা। যেমন হচ্ছে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস এগুলো তো খুব দ্রুত পচনশীল খাবার, এগুলো খুব সহজেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়া জন্মে খাবারটা নষ্ট করে ফেলে। তো তাহলে কি করতে হবে, সেই ব্যাকটেরিয়া যেন খাবারে জন্মাতে না পারে, সে কারণে আমাদের কি করতে হবে, খাবার সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন দেখো আচার, জ্যাম, জেলি এগুলো তেল, লবণ, সিরকা, চিনি এগুলো দিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এগুলো সবই ব্যাকটেরিয়া নিরোধক, ছত্রাক প্রতিরোধক, তাই না? এগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছেই যেন ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক এ ধরনের অণুজীবের আক্রমণে যেন খাবার নষ্ট হয়ে না যায়। সেজন্য কি করছে, খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া যেন জন্মাতে না পারে, সে কারণে আমাদের খাবার সংরক্ষণ করতে হয় বা আমরা খাবার সংরক্ষণ করি। এখন চলে আসবো আমরা কি, মৌসুমী ফল সংরক্ষণ। দেখো আমের সময় আম, জাম, তারপর হচ্ছে কাঁঠাল, লিচু, তাই না? আপেল, কমলা, অনেক ধরনের ফল কিন্তু আমরা দেখতে পাই। মৌসুমী গ্রীষ্মকালে কিন্তু ফলের অনেক অনেক বাহারি ফল পাওয়া যায়। তো সেগুলো কিন্তু সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিভাবে, যে হিমাগার বলেছিলাম একটু আগে, দেখিয়েছিলাম যে দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য কোথায় রাখা হয়, হিমাগারে রাখা হয়। তাহলে মৌসুমি ফল সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে এই কারণে যেন মৌসুমি শেষ হয়ে গেলে ওই ফলগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি, আমরা খেতে পাচ্ছি। কারণ অনেক সময় কি হয়, মৌসুমির পরেও যদি ফলগুলো পাওয়া যায় দেখতেও ভালো লাগে এবং খেতেও ভালো লাগে, তাই না? তাহলে এই খাবারগুলো সংরক্ষণ করেও কিন্তু অনেক সময় আবার বাজারজাত করে বা রপ্তানি করেও অনেক আয়ও করা হয়। তো সেই কারণেই কি করছে, মৌসুমি ফল সংরক্ষণের জন্য কি করতে হয়, খাদ্য সংরক্ষণ মানে মৌসুমি ফল সংরক্ষণ করা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের মধ্যে পড়ে বা প্রয়োজন কেন সেটা। তাহলে আমরা দেখে নিলাম খাদ্য সংরক্ষণ কেন হয়, দ্রুত পচন রোধ করার জন্য, অপচয় রোধ করার জন্য, সারা বছর প্রাপ্তির জন্য, সহজে পরিবহন, ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না সেই কারণে, বা ব্যাকটেরিয়া যেন জন্মাতে না পারে সে কারণে। আর হচ্ছে মৌসুমি ফল সংরক্ষণ,